So now we are going to see what is clustering in machine learning and also an algorithm implementation in clustering techniques. So we know machine learning helps the machine to learn from the past data and to get experience by its intelligence. So it will act as a human intelligent machine. So in machine learning we have three techniques, that is supervised, unsupervised and reinforcement. So supervised will be handling the labeled data, unsupervised will be handling the unlabeled data. So that clustering will comes under the unsupervised learning technique, right? So in clustering we are going to group the data of unlabeled, so which will don't have any feature label as a mapping. So clustering is grouping the unlabeled data. So a way of grouping the data points into different cluster considering of a similar data points. So in data set we will be having different featured data values and we will be grouping according to the similar features, that is similar data points. The objects with the same similarities remains in the single group. So this is how the cluster will be grouped. So in a complete data set we will be mapping different clusters. So each cluster will have a cluster ID as a head. So the data points which have the same features will be comes under the single cluster, that is named C1, and the less similarities of the data points will be go to the another cluster group C2. And if a data point that don't have the feature of either C1 or C2 will go to the cluster of C3. This is how the data will be classified into the different cluster units. So finds the similar patterns either by shape, size, color and a behavior. So here shape, size, color and behavior is considered as a features. So based upon the features of the different values in the data set, the data is going to be grouped into the different cluster points. So each cluster will have a cluster ID. The cluster ID will help the other data points to get attached into a single cluster. So ML will use this cluster ID to process, so it will act as a head of that particular cluster unit. So it will act same as a classification because we are going to segregate as a single unit among the different data set. So it will act same as a classification, but we will work with the unlabeled data set. So the only thing that is differ from classification is like classification will comes under the supervised learning, which will have the labeled data as a head, but in clustering will be handling the unlabeled data which won't have the label. So there is an example for real time, that is Amazon or Netflix. So in Amazon and Netflix we will be watching any web series or any movies. Based upon the history of the movies or songs, it will recommend us with the same kind of videos or same kind of any web series. So how the machine is getting intelligent based upon the previous past experience which we had into the particular app. ஸோ நம்ம கிளஸ்டரிங்னா என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ இப்போ வந்து ஏப்ரியாரி அல்காரிதம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது மெஷின் லேர்னிங்கில் பை த கிளஸ்டரிங் டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இட் யூசஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட்ஸ் டு ஜென்ரேட் அசோசியேஷன் ரூல். ஸோ மேஜராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா அசோசியேஷன் ரூல். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கிளஸ்டர்லையும் எப்படி டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் போய் மேட்ச் ஆகிக்கிறது, அசோசியேட் ஆகிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வி ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் அசோசியேஷன் ரூல். ஸோ இட் டிட்டர்மைன்ஸ் ஹவு ஸ்ட்ராங்லி ஆர் ஹவு வீக்லி டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட். If a data point is within the cluster, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு கிளஸ்டருக்குள்ளே அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா it is considered as strongly connected. If a data point is found outside the cluster, it is called as the weakly connected objects. So இது வந்து cluster 1 எடுத்துட்டோம், இது C2 அப்படின்னா இது ரெண்டுமே என்னது அப்படின்னா weakly connected தான், because these feature does not match with the features of the cluster 2. So உள்ள data points of a single cluster தான் என்ன அப்படின்னா strongly mapped அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் யூசஸ் அ கான்செப்ட் கால் பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் அல்காரிதம். ஸோ மெயின்லி அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அசோசியேஷன் ரூல் பேஸ்டு லேர்னிங் டெக்னிக் தான் இந்த மிஷின் வந்து பண்ண போகுது. ஸோ இங்கே வந்து மார்க்கெட் பேஸ்கெட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ கிளஸ்டரிங் குரூப்பிங் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ மார்க்கெட்டில் போய் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் எனி ப்ராடக்ட் கன்சிடரிங் எக்ஸ். So x can be, we can take x as bread. So x ஓட காம்பினேஷனில் நான் வந்து என்ன பண்ணலாம், y and z எனி ப்ராடக்ட்னாலும் வாங்கலாம். ப்ரெட்டுக்கு ஐ கேன் பர்ச்சேஸ் either எக் வாங்கலாம், இல்லை வந்து
bread I can purchase a jam. So with the combination of any frequent data set, we can purchase any kind of items. So அதுதான் மார்க்கெட் பேஸ்கெட் அனாலிசிஸ். ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. ஏ அப்படிங்கிற குரூப்பிங்கில் 1 2 3 4 5 அப்படிங்கிற எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. பி அப்படிங்கிறதுல 2 3 and 7 இருக்குது. ஸோ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது த மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி presented data point is 2, 3. So அப்போ இந்த 2, 3 தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், frequent item sets அப்படின்னு சொல்கிறோம். So they will be mapped into a single cluster 2, 3. ஸோ இப்படி தான் நம்ம கிளஸ்டர் பண்ணும்போது டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து செக்ரிகேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை வந்து எப்படி ஒரு ப்ராப்ளமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ first consider this as a question. சரிங்களா, கொஸ்டினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் ஐடி சொன்னேன். ஒவ்வொரு கிளஸ்டர்லையும் we will be having a transaction ID. அதுதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே 9 டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. ஸோ இங்கே வந்து ஐட்டம் செட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டம் செட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ஐட்டம் செட்டோட காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ T1ல A, B, ஏங்கிற ப்ராடக்ட்டும் பிங்கிற ப்ராடக்ட் நம்ம இங்கே ப்ராடக்டாக கன்சிடர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஏங்கிற ப்ராடக்ட்டும் பிங்கிற ப்ராடக்ட்டும் கம்பைன்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் 2ல பி அண்ட் டி, இப்படி ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் கிளஸ்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று மெயினாக கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா மினிமம் சப்போர்ட் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ மினிமம் சப்போர்ட்ஸ் அந்த சப்போர்ட்டட் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் இருக்குல்ல, அது வந்து 2ஆக இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். அப்போ தான் அது வந்து கொஞ்சமாக ஸ்ட்ராங்லி பாண்டட்னு சொல்லலாம். ஸோ மினிமம் சப்போர்ட் வந்து 1 இருந்துச்சு ஆர் லெஸ் தென் 2 இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் பி கன்சிடர் அஸ் அ வீக்லி பாண்டட். அதை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணணும். அண்ட் மேக்ஸிமம் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ அசோசியேஷன் ரூல் பேஸ்டு லேர்னிங் ஏஆர்எல் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அங்கே வந்து நம்மளுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வந்து அட்லீஸ்ட் 50ஆவது இருக்கணும் மினிமம். சரியா, ஸோ அதுக்கு 50க்கு கம்மியாக உள்ள கான்ஃபிடன்ஸ் ஸ்கோர் எல்லாருமே நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம். பிகாஸ் தே ஆர் வீக்லி மேப்ட் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு ஐட்டம் செட்டையும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக எடுக்க போகிறோம். இங்கே பேரிங் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஐட்டம் செட் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை வேரியபிள்ஸ் இருக்குன்னு கொஸ்டினில் பார்த்தோன்னா A, B, C, D அண்ட் ஒரு டைம் E ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்கே பாசிபிள் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குன்னா A, B, C and D and E. ஸோ இந்த 5 வேரியபிள்ஸ் இருக்குது விச் இஸ் கன்சிடர் அஸ் 5 ப்ராடக்ட்ஸ். சரியா, ஸோ வந்து இண்டிவிஜுவல் ப்ராடக்ட்ஸாக நான் எடுக்க போகிறேன். A, B, C, D and E. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், சப்போர்ட் கவுண்ட்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, எத்தனை வாட்டி இந்த ஐட்டம் செட் வந்து கொஸ்டினில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் A 1 2 3 4 5 and 6 times present ஆயிருக்கு. ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் அ சப்போர்ட் கவுண்ட் ஃபார் A as 6. ஸோ அதே மாதிரி பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 and 7 டைம்ஸ் வந்து பி ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஐ எம் கன்சிடரிங் தட் அஸ் 7. அதே மாதிரி சிக்கு வந்து 6, டிக்கு வந்து 2 அண்ட் இக்கு வந்து 1 அப்படிங்கிறத நான் கவுண்ட் பண்ணி இந்த கிவன் கொஷின்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் சப்போர்ட் கவுண்ட். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மினிமம் கான்ஃபிடன்ஸ் நம்ம மினிமம் சப்போர்ட் வந்து 2 அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 தான் இருக்கணும் மினிமம். அதுக்கு லெஸ் தேன் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தா இங்கே 1 இருக்குது. ஸோ அந்த 1ங்கிறத நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம். இட் இஸ் வீக்லி பவுண்டட். ஸோ அந்த ஈங்கிறத நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா A, B, C and D இந்த 4 வேரியபிள்ஸ் மட்டும் கிடைக்குது. அதோட சப்போர்ட் கவுண்ட் வந்து அப்படியே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பேரிங் பண்ண போகிறோம். இவ்வளோ நேரம் வந்து தனித்தனியாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ பேர் பண்ணுறோம். இப்போ பேர் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் A, B and C and D. ஸோ ஏவை வந்து பியோட பேர் பண்ணியிருக்கோம், ஏ வந்து சியோட பேர் பண்ணியிருக்கோம், ஏ வந்து டியோட பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், ரெஸ்பெக்டிவ் BCDக்கும் பண்ண போகிறோம். பியை வந்து நம்மளுக்கு B அண்ட் டியோட பேர் பண்ணணும். ஸோ பி அண்ட் ஏ ஏற்கனவே பேராக இருக்குது. ஸோ அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அண்ட் பி அண்ட் சியை வந்து நம்ம திருப்பி எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பி அண்ட் டி. ஸோ பி அண்ட் டி எழுதுகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சி ஷுட் பி பேர்டு வித் ஏ, பி அண்ட் டி. ஸோ சி வந்து ஏவோட ஏற்கனவே இருக்குது. சரியா, நெக்ஸ்ட் சி வந்து பியோடையும் ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ அதனால் சி அண்ட் டி மட்டும் நம்ம எழுதிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து டி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏ, பி அண்ட் சி வேணும். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சி அண்ட் டி ஏற்கனவே இருக்குது. அண்ட் பி அண்ட் டி அதுவுமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து டி அண்ட் ஏ அதுவும் ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ அது வந்து ரிப்பீட் பண்ணி நம்ம எழுதிக்க தேவையில்லை, ஒவ்வொரு வாட்டி எழுதினா போதும். இப்படி பேர் பண்ணி நான் வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அதோட சப்போர்ட் கவுண்ட் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எப்படி ஏ வந்து கொஸ்டினில் எத்தனை டைம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்கிறத பார்த்து சப்போர்ட் கவுண்ட் போட்டோமா, அதே மாதிரி இப்போ காம்பினேஷனால் எடுக்க போகிறோம் A அண்ட் B. ஸோ இந்த இப்போ பாருங்கள் A and B. ஸோ A and B எத்தனை டைம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, 1 2 and 3 and 4.
ஏயும் பி கம்பைன்ட் ஆகி 4 டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் அதனால் இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் 4ன்னு எழுதிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏ அண்ட் சி, ஏ அண்ட் சி வந்து 4 டைம்ஸ், ஏ அண்ட் பி 1, அந்த மாதிரி நான் கொஷின் பார்த்து எப்படி கம்பைன்ட் ஆகிருக்கோ அந்த டைம்ஸ் எழுதிக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து நான் மினிமம் சப்போர்ட் வச்சு செக் பண்ண போகிறேன். அகைன் மினிமம் சப்போர்ட் இஸ் எனக்கு 2. ஸோ 2வை விட கம்மியாக 1 இருக்குது அண்ட் 0 இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டையும் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ நெக்லெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வர்ற ஐட்டம் செட்ஸை மட்டும் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஏ கமா பி இஸ் 4, ஏ கமா சி இஸ் 4, பி கமா சி இஸ் 4 அண்ட் பி கமா டி இஸ் 2. ஸோ எழுதியிருக்கோம். இப்போ 2 ஐட்டம்ஸாக 2 பேராக வந்து நம்ம பேர் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இன் ஸ்டெப் 3 we are going to combine the 3 variables into a single item. அதாவது 3 ப்ராடக்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணும்போது அதோட ஃப்ரீக்வெண்ட் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி ஏவை வந்து பிசிடியோட பண்ணணுமோ அதேமாதிரி ஏ பிசியோட பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பிசிடி, ஏசிடி அண்ட் ஏபிடி. ஸோ இந்த 4க்குள்ளே எல்லா பாசிபிள் ஐட்டம் செட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து வந்துடும். ஸோ ரிப்பீட் வேண்டாம். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இன்னொரு டேட்டா பாயிண்ட் கிடைக்கும், மேபி டிபிஏ அப்படின்னு ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறோம். ஸோ இந்த செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரீஅரேஞ்ச் ஆகி இங்கே இருக்குது இல்லையா ஏபிடின்னு. ஸோ அதை வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ எத்தனை டைப் ஆஃப் ஐட்டம் செட் வருதோ அதை எழுதிக்கிறோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி ஐட்டம் செட்டை வந்து நம்ம கொஷினில் போய் கவுண்ட் பண்ணணுமோ அதேமாதிரி ஏபிசி எத்தனை வாட்டி அவைலபிளாக கொஷினில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஸோ ABC available in 1 and 2 times. ஸோ அப்போ வந்து ABC வந்து நான் வந்து 2 டைம்ஸ்னு போட்டுக்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி மிச்சம் உள்ள ஐட்டம் செட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் கவுண்ட் எழுதுகிறேன். எழுதும்போது எனக்கு வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் 2 கிடைக்குது, மற்ற எல்லாத்துக்கும் 1, 0 and 0 கொடுக்குறது. ஸோ அந்த 3ஐயும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் மினிமம் சப்போர்ட் வந்து எனக்கு 2 தான் இருக்கணும். ஸோ எனக்கு கடைசியாக கிடைச்சது என்னென்னா அதோட காம்பினேஷன் ஸ்ட்ராங்லி பவுண்டட் அப்படின்னு கொடுத்துறது ஏ அண்ட் பி அண்ட் சி மட்டும்தான் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்லி பவுண்டட் கொடுக்குது. மற்றதெல்லாம் சப்போர்ட்டை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஏ கமா பி கமா சி ஈக்குவல் டு 2. ஸோ இது மட்டும்தான் என்னோட ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து மெயினாக பார்த்தது அசோசியேஷன் ரூல் இல்லையா? ஸோ அசோசியேஷன் ரூல் தான் இப்போ நான் ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அசோசியேஷன் ரூலுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாலாம் ஈஸி தான். ஃபர்ஸ்ட் அதோட ரூல்ஸ் என்னென்னா நம்ம எந்த பாசிபிள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து டிஏ நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட்டு டி இருந்துச்சு, இப்போ டிஏ நெக்லெக்ட் பண்ணனால நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இப்போ என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஏ பி அண்ட் சி இஸ் 2 அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஏவோட வேல்யூ, பியோட வேல்யூ, சியோட வேல்யூ இது 3 மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதே என்னென்ன பாசிபிள் வேஸ்லாம் நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஏபி விச் இஸ் டென்ஸ் டு சி எழுதியிருக்கேன். அதேமாரி பி அண்ட் சி விச் இஸ் டென்ஸ் டு ஏ அதுவும் எழுதியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஏ அண்ட் சி விச் இஸ் டென்ஸ் டு பி. ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் வேரியபிளுக்கும் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் வந்து மேப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை வைஸ் பர்ஸாகவும் எழுதிக்கலாம். எப்படி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதிக்கோங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதிக்கோங்க. ஸோ அப்போ வந்து இங்கே வந்து 3 + 3 எனக்கு வந்து 6 பாசிபிள் ரூல்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதோட சப்போர்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ ஏபிசி 3ஓட சப்போர்ட்டும் நம்மளுக்கு வந்து 2 தான். ஸோ அப்போ எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து சப்போர்ட் வேல்யூ வந்து 2 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து 50ஆவது இருக்கணும். 50க்கு கம்மியாக உள்ள கான்ஃபிடன்ஸ் ஸ்கோர் வந்து வீக்லி பவுண்டட், அதை நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடும்னு சொல்லியிருக்காங்களா? ஸோ நம்ம வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் 50% நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதோட எப்படி நம்ம இது பண்ணோம்னா எஸ்யூபி இஸ் நத்திங் பட் எஸ் சப்போர்ட். ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வந்து இருக்கா ஏ பி விச் இஸ் பவுண்டட் டு சி. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சப்போர்ட் ஆஃப் இந்த 3 ஏ பி அண்ட் சி divided by support of அந்த left hand side உள்ள AB. So support of A and B. So இப்போ நான் இதோட values எப்படி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ABC யோட support வந்து which is 2. So 2 எழுதிக்கிறேன். கீழே வந்து A and B. A ஓட B வந்து நம்ம யாருக்குன்னு இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? A and B யோட support count வந்து 4 அப்படின்னு. ஸோ அதை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இங்கே substitute பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 2/4 is 1/2 which is 50%. இதே மாதிரி மிச்சம் உள்ள எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ B and C to A. So நம்மளுக்கே தெரியும் support of இந்த 3 B, C and A which is divided by left hand side என்னது B and C. So இதே மாதிரி நம்ம ப்ரீவியஸாக சால்வ் பண்ணியிருந்த ஸ்டெப் 1 and 2 and 3லேருந்து நம்ம அதோட வேல்யூஸை மேப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு we can calculate the confidence value. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் 6 ஐட்டம் செட்டுக்கும் இந்த 6 ரூல்ஸ்க்கும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆஃப்டர் கால்குலேட்டிங் த கான்ஃபிடன்ஸ் பார்த்தோம்னா இது வந்து less than 50 இருக்குது, less than 50 and less than 50. இந்த ஃபர்ஸ்ட்டில் 3 மட்டும்தான் which is equal to 50%.
பர்சன்டேஜ். நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வந்து 50ஆவது இருக்கணும். 50 கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் வீக்லி பவுண்டட். ஸோ எனக்கு இந்த வீக்லி பவுண்டட் 3 ஐட்டம் செட்டையும் நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ள மேலே உள்ள 3 மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்போ அதாவது மினிமம் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் 50% இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து A tends to B to C இது, and B and C tends to A and A and C tends to B. இந்த 3 மட்டும்தான் கன்சிடர் as a strongest association rule. மற்ற 3 வீக்னால நம்ம வந்து ரெகுலேட் பண்ணிடும். ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு வந்து எது வந்து அசோலியூஷனாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா the set of rules which will be having a confidence of 50% or more than that. அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம். that is considered as a strongly associated. and அந்த 3 மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கிளஸ்டருக்குள்ளே வைக்க போகிறோம், A, B and C. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து A and B and C வந்து நம்ம சப்போர்ட் வந்து 2. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராங்லி அசோசியேட்டட் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம். பை த கான்ஃபிடன்ஸ், ஏன்னா அசோசியேஷன் ரூலுக்கு மெயினாக கான்ஃபிடன்ஸ் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபார்முலாலையும் அப்ளை பண்ணி இந்த ப்ரூஃபை வந்து நம்ம வந்து டேலி பண்ணி கடைசியில் A and B and C இந்த 3 தான் நம்ம அசோசியேஷன் ரூல்ஸோட ஸ்ட்ராங்லி பவுண்டட் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத கன்க்ளூட் பண்ணுறோம். If you have any doubts, leave your doubts in the comment section. Thank you.